만약, 만약이라는 단어의 그 사전적인 의미를 찾아보면요, 있을지 모르는 뜻밖의 경우라고 나옵니다. 자, 뜻밖의 경우라는 것이 어떤 걸까요? 우리는 일상에서 많은 가정을 하고 살죠. 예를 들면 만약 내일 죽는다면, 또는 만약 내일 복권에 당첨된다면, 그리고 또 만약 내가 다시 태어난다면, 뭐 이런 생각 말입니다. 자, 여러분은 지금 어떤 만약이 필요하신가요? 자, 전희관의 여행 이야기 시작합니다. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. 브래드의 if 들으셨습니다. 자, 제가 오프닝에서 그 만약이라는 단어를 얘기했는데요. 우리가 일상에서 많이 사용하는 단어죠, 그렇죠? 사실 그 우리 이렇게 하루하루 사는 일상이 힘들수록 만약이라는 단어를 더 자주 쓰는 것 같습니다. 우리가 가장 그 많이 하는 가정이 뭘까요? 그렇죠? 그럴 것 같아요. 만약 복권에 당첨된다면 뭘 하시겠어요? 그렇죠? 저도 가끔 복권을 하는데, 자, 이제 그렇게 질문을 하면 그 많은 사람들이 하는 대답 중에 하나가 세계 여행을 떠난다. 네, 그런 대답이라고 합니다. 뭐 사람마다 어쨌든 다양한 대답이 나올 텐데요. 뭐 일반적으로 나오는 그런 대답들이요. 뭐 집 사고, 집 사는 것들, 또 뭐 차, 좋은 차 타는 거, 그리고 여행도 가고, 혹시 대출 있는 사람들은 대출도 갚고, 뭐 또 부모님도 좀 드리고, 이제 가족들한테 좀 드리고, 네, 이제 이런 것들이 그 일반적으로 나오는 그 대답의 패턴이라고 합니다. 자, 그러면 이런 질문, 만약에 당신에게 1년의 휴가가 주어진다면 뭘 하시겠어요? 자, 이것도 여러분 생각해 보셨어요? 혹시 1년이라는 것,
지난번에 지인을 만났는데 이제 그 회사 같은 경우에는 20년 근무하면은 한 달 반인가 휴가가 있다고 하더라고요. 그래서 그 친구가 자기 1년 반 참 그 한 달 반 동안 뭘 하냐고 해가지고 막 같이 있던 사람들이 아니 그렇게 좋은 기회를 왜 고민하냐고 여행을 가든지 뭐 보통 이제 그거죠. 가서 한 달 동안 좀 혼자 편하게 쉬다 와라 했는데 그것도 뭐 막상 가려니까 고민이 되는 것 같아요. 또 좋아하는 사람들은 또 괜찮지만 또 그렇지 않은 사람들은 쉽지 않은 결정인 것 같더라고요. 근데 여기 1년의 휴가가 지어진다면 뭘 하겠습니까? 이 질문도 마찬가지인 것 같아요. 뭐 지금까지 좀 모신 거 다 몰아서 한번 1년 동안 푹 쉬고 싶다. 아니면 이제 여행 가서 1년 동안 여기저기 뭐 1년이면 세계 일주 하기에 그렇죠? 충분한 시간이니까. 물론 이제 이 1년의 휴가라는 거에는 조건이 어떤 비용적인 것도 금전적인 것도 같이 주어지는 그런 휴가라고 생각해야겠죠. 그렇죠? 보통 세계 여행 가고 싶다는 사람도 많이 있고 또 보통 이제 바쁘니까 가족들하고 시간을 별로 보내지 못해서 가족들하고 좀 시간을 많이 보내고 싶다. 이제 그런 대답인데요. 저도 이렇게 1년의 휴가가 주어진다면 뭐 하겠어요? 이런 질문이 주어진다면은 저도 이 대답에서 벗어날 것 같지 않습니다. 저도 1년 동안 가고 싶은 곳 여기저기 좀 다니면서 뭐 좀 좋은 곳에서는 좀 많이 다니고 또 이제 그렇지 않은 곳에서는 좀 많이 좀 휴식도 갖고 그런 걸 하고 싶습니다. 자, 근데 이제 제가 인터넷으로 좀 뭐 이런 내용을 좀 찾아보니까요. 그런 글이 있더라고요. 이 질문에 대한 답으로 행복을 위해서 이 돈과 시간을 어떻게 쓸 것인지 생각해 보라. 그래도 좋은 말인 것 같아요. 그렇죠? 그런 것 같아요. 아무리 그 돈하고 시간이 많아서 그걸 써도요. 스스로 그 행복하다고 느끼지 못하면은 별 의미가 없을 것 같아요. 그렇죠? 자, 하여튼 좋은 말인 것 같아요. 어떻게 행복할 건지 여러분들 한번 생각해 보시면 좋겠고요. 이제 이런 하나 그죠? 만약에 가정이니까 사실 이제 현실에서 뭐 이런 가정이 이렇게 실현되는 것들은 좀 쉽지 않겠지만 하여튼 이런 상상을 한번 해보는 것만으로도 좀 행복해질 수 있는 것 같아요. 자, 일상이 좀 힘들고 좀 벗어나고 싶은 그런 순간들이 있을 때 자, 한번 눈을 감고 한번 상상을 해보세요. 자, 비행기 타고 떠나는 그런 순간을요. 자, 노래 한 곡 듣겠습니다. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. If you do exist, honey, don't resist. Show me a new way of loving. Tell me that it's true. Show me what to do
I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Met you by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true, feelings that aren't you. I feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, although it's only fantasy. Dreams are my reality. I like to dream of you close to me. I dream of loving in the night, and loving you seems right. Perhaps that's my reality. 자, 영화 라붐 OST 리처드 샌더슨의 리얼리티 들으셨습니다. 자, 이번 시간은 그 여행 정보와 트렌드 알아보는 시간입니다. 자, 이제 이제 코로나에서 이제 거의 뭐 그쵸? 이제 뭐 벗어났다고 해야 되나? 지금 이제 우리나라도 뭐 그런 마스크 썼던 공간, 그쵸? 공간에서도 이제 마스크도 뭐 벗고, 또 이제 지금 그 격리하는 것도 7일 격리하고 있는데, 그것도 지금 뭐 격리하는 거 안 한다고 뭐 그렇게 잠깐 뉴스를 들었는데요. 하여튼 전 세계적으로 이제 이렇게 지금 코로나가 진정이 되면서 그런 항공이나 그런 뭐 교통편들이 이제 코로나 이전으로 지금 빠르게 지금 다 복귀가 되는 것 같아요. 그래서 제가 지난 2월 달에 그 일본 후쿠오카를 갔다 왔는데요. 이제 후쿠오카 가는 편들은 뭐 워낙 이제 부산이나 서울, 그 인천 거기서 비행기 편도 많이 있는데, 부산에서 배 타고 가는 게 있어가지고 제가 이제 다음 시간에 또 한번 그 소개를 해드릴 텐데요. 배를 타고 가는 것도 그 나름 굉장히 그 정취가 있습니다. 그래서 제가 좀 그 여행을 좋아하는 편인데요. 그 지금 일본 편 말고 이제 코로나 그 19 때문에 2020년 1월부터 중단됐는데요. 그 한국하고 중국 그 국제 여객선이요. 이제 거의 뭐 3년 2개월 오래됐네요. 그렇죠? 이제 오는 20일부터 재개를 한다고 합니다. 우리나라에서는 인천항하고 평택, 그리고 군산항에서 중국을 가는 여객선들이 있는데요. 그 중국에 있는 뭐 위해, 청도, 또 단동, 연태, 대련, 석도, 자 이렇게 11개 항을 연결하는데, 자 이게 지금 다 정상화된다고 합니다. 그래서 이 노선 같은 경우요, 그 이제 중단 이전에는 뭐 연간 한 200만 명이 이 항로를 이용했다고 합니다. 사실 저는 이제 요거는 관심은 있고 한번 타보고는 싶었는데 실제 이제 이걸 이용해서 가보진 못했고, 그 위에나 청도 여기는 이제 굉장히 가까워, 인천에서 1시간도 안 걸리는 뭐 거리니까
이제 비행기를 이용해서 한번 가본 적이 있었는데요. 하여튼 제가 된다고 하니까 한번 관심 있으신 분들 한번 좀 잘 찾아보시고요. 이제 실제 20일부터 제가 된다고 했는데 이제 실제 뭐 다 지금 중단됐던 것들을 복귀하려면은 뭐 입출국에 관련된 것들, 뭐 승무원들도 다시 또 채용도 해야 되고 여러 가지 이제 그 준비하는 것들이 있어가지고 뭐 실제는 조금 더 소요될 수 있다고 하여튼 하고 있습니다. 이제 하여튼 그거는 이제 다시 또 여러분들 잘 찾아서 한번 배 타고 가는 것들 한번 이용해 보시는 것도 한번 좀 추천해 드리겠습니다. 그리고 또 그 러시아 블라디보스토크 가는 것도 있더라고요. 그 이제 여기는 강원도 동해안에서 저도 뭐 이건 타보지도 못했는데 지인이 이걸 타고 갔다 오셨던 경험을 들었었는데요. 뭐 이렇게 배를 타고 가는 것들이 또 이것저것 있으니까 한번 여러분들 또 새로운 그런 정치를 느낄 수 있는 여행이니까요. 올해는 또 이렇게 배를 타고 한번 가보는 여행도 한번 계획을 잡아보셨으면 합니다. 자, 코로나 기간에 조금 안타까웠던 게 신혼 그죠? 부부들 이제 결혼도 마찬가지죠. 결혼하는 것도 뭐 결혼식장에 막 인원 제한 있고 그래가지고 날짜 잡아놨다가 결혼 미루는 사람들 또 뭐 미루지 못하는 사람들은 정말 막 몇 명만 모여가지고 그렇죠. 소수 뭐 50명도 못 들어가고 그렇게 해서 결혼을 하고 있었는데 그리고 또 이제 문제가 결혼식은 했어도 다 그렇죠. 국경에 막혀서 신혼여행을 뭐 그렇죠. 거의 못 갔던 것 같으니까 다 그래도 정말 평생에 한번 신혼여행 해외로 많이 나갔는데 코로나 때문에 그냥 제주도 갔다 오신 분들 뭐 제주도 좋지만 어쨌든 그래서 하여튼 못 갔던 분들이 많았는데 이제 뭐 좀 자유롭게 가는 것 같은데 자 이제 올 그 가을에 그 신혼 부부들이 선호하는 여행지 베스트 5가 발표된 게 있어갖고 제가 좀 소개해드리려고 하는데요. 뭐 이제 그 한 허니문 여행사가 그 신혼여행 박람회 이제 거기 방문한 그 고객들 그 이제 예약 통계를 이렇게 분석한 결과인데요. 어딜 것 같습니까, 여러분들? 요즘에 젊은 그 결혼하는 신혼부부들이 선호하는 곳들. 예전에는 태국 그죠? 태국 이제 해외여행 한참 나갈 때 태국에 많이 갔던 것 같은데 자 그 베스트 5는요. 발리. 발리 저도 최근에 뭐 방송에서도 발리 나왔었는데 발리 가보고 싶습니다. 자 그리고 또 하나 한 곳이 몰디브도 그렇죠. 몰디브는 저도 항상 스리랑카 가깝습니다. 스리랑카에서 비행기로 1시간 거리인데요. 그 우리나라 국적항공사가 직항편이 있었습니다. 몰디브 가는 직항편이 이제 신혼여행지로 많이 가기 때문에 운항을 했는데 이제 코로나 때문에 지금 중단이 되고 현재 아직 다시 운항 재개가 안 되고 있는데요. 이 몰디브 가는 그 항공편이 스리랑카에 잠깐 경유를 해서 들어갑니다. 스리랑카에 내렸다가 다시 거기서 한 1시간 조금 넘게 있다가 몰디브 들어가고 또 몰디브에서 한국 올 때도 다시 스리랑카 들려서 가는데요. 그때 제가 이제 대한항공 그렇죠. 이 국적기를 타면 정말 신혼부부들이 많더라고요. 그만큼 우리나라 신혼부부들이 많이 가는 그 허니문 여행지였는데요. 가보고 싶습니다. 그 다음에가 하와이. 하와이는 뭐 영원한 그런 곳인 것 같고요. 유럽도 또 많이 가는 유럽 있고 칸쿤. 이건 좀 새롭네요, 그죠? 칸쿤. 칸쿤이 아마 멕시코 칸쿤으로 알고 있습니다. 자 이렇게 5곳이요. 신혼여행 비중에 거의 뭐 90%를 차지했다고 합니다. 그래서 이제 이 5개 중에서 또 1위가 발리였는데요. 예약자들의 30 거의 4%가 발리를 예약했다고 합니다. 자, 그 다음이 순위가 이제 순위를 예약한 순위를 보면 그 다음에 몰디브가 26% 그리고 이제 하와이가 13%로 3위, 그다음 유럽이 14%, 칸쿤이 10%, 5위 이렇게 됐다고 합니다. 발리가 가장 높네요. 자, 하여튼 혹시 이제 이 지역에 그 가을에 여행 계획하시는 분들은요, 좀 미리미리 좀 예약을 하셔야 될 것 같습니다. 자, 이제 우리나라 그 소식인데요. 경상남도 진주시가 오는 24일까지 진주에서 한 달 여행하기 이제 그 주제가 여기 쉼표 행복 찾아 진주 이런 참가자를 모집한다고 합니다. 자, 이 프로그램은요. 그 체류형 장기 여행 프로젝트인데요.
그 뭐 내용을 보면은 반복되는 일상에 지쳐 여유를 즐기고 싶은 사람들이 진주시에 체류하면서 다양한 체험을 하는 그런 프로젝트라고 합니다. 그래서 이제 여기는 한 달 여행하기 프로그램 참가자들은요 직접 이제 여행을 하고 진주에서 보고 느낀 것들을 SNS를 통해서 홍보하면 된다고 하는데요. 이 진주에서 한 달 여행하기 프로그램 올 연말까지 3회에 걸쳐서 진행할 예정이고요. 회당 12팀 내외 참가자를 모집한다고 합니다. 그리고 이제 이번 1차 첫 번째가요. 13일부터 24일에 참가자를 모집해가지고 4월에서 5월 두 달간 진행할 예정이라고 합니다. 그래서 이제 여기 선정된 참가자들은요. 최소 2박에서 2박 이상 그리고 최대 29박 그러니까 한 달이죠, 그렇죠? 그래서 팀당 하루 5만 원 이내 숙박비를 지급하고요. 그리고 이제 거기 진주시에 있는 다양한 문화예술 그리고 이제 관광자원 체험비 이거를 지원해 준다고 합니다. 요즘에 한 달 살기가 그쵸? 계속 뭐 인기죠. 제주도 같은 데 가서 많이 하는데요. 제주도 이외 지역 이런 지역들도 한 달 살기 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 지원 자격은 경남 그 외 거주하는 사람으로 19세 이상은 누구나 신청 가능한데요. 여기 청년이나 어디 가나 요즘에 청년이 그렇죠? 청년이나 유튜버 그리고 블로거 이렇게 개인 SNS 활동이 활발한 사람들을 우대한다고 합니다. 그래서 여행 좋아하시고 이런 SNS 활동 많이 하시는 분들 또 무엇보다 뭐 중요한 거는 시간적인 여유가 있어야겠지만 여기 뭐 한 달이 아니어도 2박에서 그렇죠? 29박까지니까 지원을 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 자, 신청은요. 그리고 신청 방법하고 자세한 그런 내용들은 진주시나 진주문화관광재단 거기 홈페이지 들어가면은 확인할 수 있다고 합니다. 자, 한 달 살기 한번 도전해 보십시오. 자, 하여튼 뭐 본인이 혹시 방송 들으시는 분들은 직접 못 하셔도 혹시 주변에 한 달 살기 관심 있는 분들 있으면요. 빨리 소개해 주세요. 또 그분들 신청해서 되면 한 달 또 살기 하고 되신 분들은 저희 방송에 오셔가지고 한 달 살기 했던 소감도 한번 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 음악 한 곡 듣겠습니다. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left her way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy,
크리스토퍼 크로스의 더 베스트 앤 유캔도 들으셨습니다. 자, 이번 시간은 여행 공감 시간입니다. 자, 이 시간은 제가 다녀왔던 여행지 또는 이제 오시는 게스트분들이 다녀왔던 그런 여행지를 소개해드리는 코너입니다. 자, 이제 오늘은 제가 지금 1월달에 다녀온 태국하고 이제 스리랑카 중에서요 스리랑카를 좀 소개해드리도록 하겠습니다. 스리랑카는 사실 제가 요즘 가장 많이 가는 곳이라서 전에 좀 소개해드린 적이 있는 곳인데요. 또 이제 이번에 다녀온 거는 또 다시 좀 다른 지점 다른 곳이었기 때문에 그걸 좀 소개해드리려고 합니다. 이제 스리랑카가 그 작년 3월에 그런 뭐 디폴트 선언 같은 걸 하고 그리고 경제 상황이 굉장히 어려워지면서요. 하여튼 뭐 그 콜롬보에서 그런 데모도 굉장히 심했고요. 이제 그리고 또 경제 사정이 안 좋으면서 그 수입 같은 게 안 되니까 기름이 없어가지고 정말 막 그 말 그대로 난리였습니다. 제가 여름에 갔을 때는 주유소마다 막 보통 2km, 3km 정도 기름 넣으려고 줄을 서 있고 밤새 그냥 기다리고 막 그런 풍경들을 봤는데요. 저도 이제 그때 갔을 때 콜롬보는 그래서 이제 콜롬보 그 대통령궁 쪽에서 막 그 데모 같은 게 있어가지고 콜롬보는 제가 가지 못했었고요. 그리고 또 들어갔을 때는 그 기름 수급 문제가 좀 심각해가지고 좀 사실 이제 그 툭툭이라고 이제 동남아 가면 많이 있는데 그거 타고 많이 다녔는데 뭐 툭툭 같은 것도 전혀 그 다니지를 않고 그래서 좀 돌아다니는 것이 굉장히 불편했습니다. 그래서 굉장히 좀 이동에 제약이 있었는데 다행히 그 스리랑카가 관광 비중이 굉장히 큰 나라예요. 그래서 관광객들한테는 기름을 우선적으로 지급을 해줬습니다. 그래서 그 이제 그 정부에서 운영하는 그런 이제 그 기름을 넣을 수 있는 그런 곳에 가면 제가 제 그 뭐 비자 여권하고 비자 받은 거 날짜 그리고 여행 뭐 항공권이라든지 그런 스케줄 관련된 자료를 주면요 기름 우선적으로 이렇게 넣을 수 있게 해줘가지고 좀 그래도 그걸 받아가지고 그나마 좀 다니다 왔는데요. 이번에 가니까 좀 해소가 된 것 같아요. 일단은 뭐 관광객들한테 우선적으로 더 주는 것도 물론 있고 그리고 거기 주민들한테도 이렇게 일주일에 40리터씩 그렇게 받을 수 있게 지금 하고 있더라고요. 그래서 하여튼 이제 그런 작년 여름에 갔을 때보다는 이런 문제들이 좀 정치적인 부분도 그때보다 안정이 됐고 또 이제 이런 부분도 좀 해결이 돼서 잘 좀 다니다 왔습니다. 제가 이제 스리랑카에 대해서 좀 소개를 좀 드린 적이 있지만 또 이 방송 처음 들으시는 분들도 계셔서 잠깐 이제 소개해드리면 좀 스리랑카는 사실 우리나라에 스리랑카 사람들이 많이 와 있어요. 이제 그 일하시러 많이 와 있는데 1년에 이제 그 쿼터라는 게 있는 나라마다 있는데 스리랑카가 2만 명인가 그랬는데 작년부터 4만 명으로 늘었다고 하더라고요. 스리랑카 분들이 좀 그래도 심성이 착하고 열심히 좀 일을 한다고 인정을 받으신 것 같아요. 그래서 인원이 많이 늘어서 하여튼 곳곳에 좀 볼 수 있고요. 그리고 또 이제 스리랑카에 가면 한국말 하시는 분들이 가끔 제가 지나가면 한국 사람인가 알면 막 인사 안녕하세요. 뭐 자기 한국에서 어디에서 이랬어요. 그렇게 하시는 분들이 많이 계세요. 그리고 삼겹살 얘기하고 뭐 한국 음식 얘기하고 그런 분들이 많이 있는데 우리나라에서 그 직항편으로 가면은 8시간 정도 걸려요. 사실 먼 거리죠. 가까운 거리. 다른 동남아보다 동남아에서 또 더 가니까 그 정도 거리에 있고요. 그리고 인도 아시죠? 인도. 그 인도 밑에 있습니다. 인도 밑에 동그랗게 있는 섬 나라인데요. 그래서 그 이제 진주처럼 생겨서 이제 거기 인도양에 있는 섬나라니까 인도양의 진주 그렇게 불리기도 합니다. 근데 실제 근데 스리랑카가 그 차도 유명하지만 보석이 굉장히 많이 나오는 나라라고 합니다. 거기 뭐 그 모든 다이아몬드 빼고 모든 종류의 보석이 나온다고 하는데요. 농담으로 뭐 땅에 가서 호미로 이렇게 땅만 긁어도 보석이 나온다고 할 정도로 보석이 유명한 나라입니다. 저도 이제 그 보석이
그 보석 산지가 있어요. 라트나프라라는 곳이 있어갖고 저 이제 거기 가서 보석 캐는 광산도 가보고 했었는데요. 스리랑카 가시는 분들은 그리고 이제 보석 자체 원석도 싸고 또 이제 인건비가 그래도 저렴하기 때문에 그 보석 가공하는 그런 기술도 좋은데 또 가격이 싸요. 제가 이제 스리랑카 같이 가시는 분들한테는 제가 좀 잘 아시는 그런 디자인을 직접 하셔서 그 뭐 목걸이나 반지나 귀걸이 같은 거 액세서리 만드시는 분이 계시는데요. 거기 가서 사오기도 합니다. 정말 비싸지 않은 가격에 아주 예쁜 귀한 보석을 살 수 있으니까 한번 가시면 보석도 한번 잘 가야죠. 속지 않게 또 잘못 가면 속을 수 있으니까. 자, 그런 나라고요. 그래서 인도양의 진주라고 불리고 그리고 또 아직까지 좀 자연 경관 같은 걸 많이 개발을 하지 않아서 좀 때가 덜 묻은 자연환경들 그리고 뭐 사람들도 아직까지 좀 순박한 것 같아요. 그리고 미소 우리나라랑 좀 다른 부분들이 우리는 사람들 지나갈 때 이렇게 얼굴 보고 웃으면은 좀 이상하게 생각하는데 항상 사람 만나면 항상 이렇게 미소를 띄워주거든요. 그런 것. 그래서 예전에 그 마르코 폴로가 굉장히 그 예찬을 했던 그런 섬나라라고 합니다. 그리고 이제 그 스리랑카가 이제 여기 싱할라어를 쓰거든요. 스리랑카에 쓰는 언어가 싱할라어라고 하는데 여기는 그 공용어가 3개가 있습니다. 이제 여기 싱할라어라는 게 있고요. 이제 또 하나는 그 타밀어가 있고 영어가 있고 그래서 스리랑카에 가면은 그런 뭐 다 문서나 그 사인 같은 간판 같은데 3가지 언어가 다 표기가 되어 있습니다. 그래서 이 스리랑카는 싱할라어로요 크고 밝게 빛난다 그런 뜻이라고 합니다. 자 이제 제가 이제 스리랑카 들어갈 때 항공편 정보인데요. 지금은 우리나라 그 국적항공사 이건 뭐 여행 정보니까 이름을 말씀드려도 될 것 같아요. 대한항공에서 계속 아까 말씀드린 몰디브 가는 그 항공편이 스리랑카까지 가서 직항편이 있었는데 아직 이제 운항제를 안 하고 있는 상태고요. 대신에 그 스리랑카 항공이 직항편이 있습니다. 일주일에 한 번이지만 직항편이 있으니까 시간이 많지 않으신 분들은 스리랑카 항공 직항편을 이용해서 갔다 오시는 것도 좋을 것 같아요. 아직 좀 가격은 뭐 직항편이 비싼 편인데 그래도 뭐 원래 그 기본 거리가 있어서 스리랑카 항공권의 직항이 120만 원에서 130만 원 정도였는데요. 지금 스리랑카 항공도 그보다 조금 더 비쌉니다. 그래서 시간이 많지 않으신 분들은 또 경유해서 가다 보면 시간이 좀 걸리니까 비용이 조금 더 들어도 직항편을 이용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 저는 경유편을 이용해서 지금 예전에는 그 중국에 있는 몇몇 항공사가 중국에 있는 대형 항공사가 한 3곳 정도가 뭐 상하이나 그 베이징 그리고 광저우 거기를 경유해서 가는 항공편이 있었거든요. 그래서 항공편이 굉장히 많았었는데 일단 지금 이제 중국 그 항공사들은 아직 경유해서 가는 항공편이 안 나오고 있고요. 저는 이제 여름에 갈 때랑 이번에 갈 때 둘 다 방콕 경유해서 갔습니다. 방콕에 그 타이항공을 타고 방콕까지 타이항공으로 가고 뭐 또 대한항공 탄 것도 있고 그리고 이제 방콕에서 그 스리랑카 콜롬보까지 있습니다. 지금 그 방콕 콜롬보 편도 스리랑카 항공은 매일 운항을 하고요. 하루에 뭐 2번 있는 경우도 있고 그리고 그 타이항공하고 타이항공에서 그 계열사 그 저비용 항공사가 타이스마일이라고 있었는데 거기도 한동안 운행을 했는데 지금은 또 안 하고 있더라고요. 그래서 그런 편들이 있고요. 그 외에도 뭐 그 말레이시아 경유해서 쿠알라룸푸르 경유해서 갈 수 있고 또 싱가포르 경유해서도 갈 수 있고 이런 경유편들이 많이 있으니까요. 그런 경유편을 이용해서 가는 것도 뭐 조금 시간적 여유가 있으신 분들은 경유하는 곳에서 또 그냥 경유만 바로 하시지 말고 뭐 한 이틀 정도, 3일 정도 그 우리 스탑오버라고 해서 그 지역 돌아볼 수 있는 뭐 그런 것들이 있으니까요. 그것도 좋을 것 같아요. 저는 하여튼 그래서 경유하는 그 이유가 그거이기도 합니다. 어쨌든 뭐 또 시간을 내서 그 나라를 따로 가서 뭐 다니는 것도 쉽지 않지만 또 비용적인 부분도 있고 그래서 가는 김에 경유지에 좀 내려서 거기 좀 다녀보는 것도 좋으니까 경유편도 한번 알아보시면 되고요. 저희 스리랑카 같은 경우 비자가 필요합니다.
뭐 비자는 이제 30일 비자가 일반적으로 관광 비자를 바꾸고 하는데요. 그거는 뭐 이 비자라고 해서 그 온라인 들어가서요 신청하면은 뭐 바로 비자를 받을 수 있으니까요. 그런 것들로 받으시면 되고 혹시 못 받으시는 분들은 도착 비자가 있습니다. 그 스리랑카 공항에 내려가지고요 거기 수속 밟을 때 직접 거기서 받을 수 있으니까 그거 받으셔도 되고요. 근데 이제 미리 받아 갖고 가시면은 더 편하겠죠. 근데 비자 비용이 올랐어요. 아, 전에까지만 해도 그 미국 달러로 30달러 그러니까 뭐 3만 이제 달러가 계속 바뀌니 그 환율이 바뀌어서 좀 다르긴 하지만 3만 5천 원, 4만 원 사이인데 지금 이번에 제가 갈 때 신청하니까 50달러로 올랐더라고요. 거의 뭐 6만 5천 원. 네. 아, 비자 값이 만만치 않습니다. 비자는 이제 그렇게 받으시면 되고요. 그리고 공항에서 내리면은 이제 그 콜롬보하고 조금 공항이 떨어져 있어요. 뭐 그렇게 아주 먼 거리는 아니고 그래서 일단 이제 뭐 다 목적지가 있으시겠지만 일단 콜롬보로 많이 가시니까 또 뭐 콜롬보 안 가시고 뭐 다른 그런 관광지로 직접 가시는 분들도 있고요. 그리고 뭐 교통편은 뭐 여러 가지가 있습니다. 콜롬보 가서 콜롬보에서 기차나 뭐 대중교통 이용하셔도 되고 또 이제 공항에서 직접 다른 지역으로 가는 그런 교통편들이 많이 있으니까 그것도 괜찮은 방법인 것 같아요. 콜롬보에 저도 이제 몇몇 호텔들 가보고 했는데 좀 제가 이제 콜롬보 가면 자주 이용하는 곳이 있습니다. 거긴 게스트하우스인데요. 게스트하우스인데 그냥 아주 가성비가 좋은 그런 게스트하우스입니다. 1박에 11,000원, 12,000원. 그래서 그 뭐 2인실도 있고 뭐 다 비용 다르지만 4인실, 6인실 있는데 이번에 갔을 때는 제가 4인실에 있었는데요. 다 꽉 찼더라고요. 유럽에서 온 젊은 친구들이 있었는데 전에 그 코로나 전에는 그 가격에 아침 식사까지 다 줬거든요. 아침에 이제 기본적인 토스트라든지 과일 같은 거. 이번에 가서 보니까 아쉽게도 조식은 없어졌더라고요. 그런 게스트하우스 많으니까 그런 거 이용하시는 것도 좋고요. 또 뭐 우리가 이제 4성급, 5성급 호텔 정도도 많이 있는데요. 뭐 가격도 괜찮습니다. 제가 이제 이번에 하루는 4성급 호텔에서 하루 지냈는데요. 거기는 그 시나몬 호텔이라는 그런 이제 몇 군데 그 스리랑카에 큰 체인 호텔들이 있는데 그 제트윙이라는 호텔하고 시나몬 호텔이 이제 가장 스리랑카에서 많은데 시나몬에서 운영하는 호텔이 콜롬보에 한 4개 정도 있습니다. 그 중에 한 곳을 4성급 한 곳을 갔는데요. 정말 괜찮았습니다. 가격도 조식 포함해서 5만 5천 원이었는데요. 이게 굉장히 높아요. 27, 8층? 제가 층수 정확히 안 봤네. 그 정도 되는데 그 제일 위에 27층에 있는 풀장이 인피니티 풀이라고 하는데 풀장이 너무 좋았습니다. 저는 이제 방콕에 갔을 때 유명한 그런 인피니티 풀 있는 호텔 가서 막 찍고 했는데 거기에 못지않게 좋았는데요. 뭐 수영은 뭐 못했지만 어쨌든 뷰도 굉장히 좋아서요. 제가 다음에 또 콜롬보를 가게 되면 이 호텔에서 딱 머물겠다고 딱 마음을 먹을 정도의 괜찮은 호텔이었습니다. 그래서 호텔도 하여튼 그 가성비 좋은 호텔들이 많이 있으니까 그런 거 잘 찾아서 머무르시면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 굉장히 오래된 전에 갔을 때 뭐 머물렀던 호텔은 100년 이상 된 아주 오래된 그런 고풍스러운 호텔도 있고요. 다양한 호텔들이 있으니까 잘 찾아보시고 숙박하시면 좋을 것 같습니다. 자, 하나만 더 말씀드려 잠깐 음악 듣겠습니다. 그리고 제가 이제 그 콜롬보에 가면 가끔 가는 괜찮은 차 마시는 뭐 커피숍 거긴 스리랑카는 커피숍이 없어요. 커피를 우리처럼 많이 마시지 않고 뭐 홍차가 주산지니까 커피보다는 홍차, 밀크티 많이 마셔서 그런지 모르겠는데 하여튼 커피숍은 거의 뭐 찾기가 드물어서 근데 커피도 거기 팔긴 했는데 가끔 가던 괜찮은 찻집이 있었는데 이번에 가니까 문을 닫았더라고요. 그렇죠. 코로나의 힘 아쉬웠는데요. 그래서 다른 곳을 하나 발견했는데 커피가 전문점이더라고요. 이름도 뭐 커피하우스, 런던 커피하우스 뭐 그런 식이었는데요. 괜찮은 커피숍이었어요. 굉장히 빈티지한 그런
분위기의 커피도 괜찮았습니다. 이런 것도 여러분들한테 한번 추천 한번 해드리고 싶어서 말씀드렸습니다. 자, 음악 하나 듣고요. 또 이야기 나누도록 하겠습니다. 포근해진 바람이 불어와 가만히 널 보면 마음이 이상해 yeah. 좋은 느낌 얼어있던 내 맘이 눈 높듯 따뜻해져 I don't know yeah 사랑인 걸까 You're the one 겨울 끝에 마주한 지금 이 순간 뭐라 할까 낯선 듯한 마음 내게 찾아온 설렘 다시 떠나봐 봄이 I just wanna be with you 참을 수가 없어진 맘이 I don't know yeah 사랑인 걸까 You're the one 겨울 끝에 마주한 지금 이 순간 뭐라 할까 낯선 듯한 마음 내게 찾아온 설렘 다시 떠나봐 봄이 이렇게 널 만나기 위해 계절을 돌고 돌아와 난 피어나 나와 너의 사랑인가 봐 You're the one 겨울 끝에 마주한 지금 이 순간 뭐라 할까 낯선 듯한 마음 내게 찾아온 설렘 다시 또 왔나 봐 봄이 지금 이 순간 '이시은의 다시 오나 봄'이라는 노래 들으셨습니다. 콜롬보 얘기 조금 더 하겠습니다. 사실 저는 콜롬보 가면 많이 걸어요. 그냥 막 걸어 다니는데 그 콜롬보 시내에 정말 그 가로수죠, 가로수. 그 나무들이 너무 예뻐요. 그 정말 오래된 그런 큰 나무들이 있어가지고 그런 길에 그냥 그 나무들이 있는 가로수만 보면서 걸어도 저는 막 힐링이 되더라고요. 그래서 좀 걸어보시는 것도 좀 추천을 드려요. 뭐 콜롬보에도 굉장히 유명한 그 사원들도 있고 그 뭐 또 타워도 있고 이제 관광지들이 곳곳에 많이 있는데요. 저는 그냥 시내 걷기 권해드리고 걷다 보면은 괜찮은 그런 찻집들도 있고 또 그런 길거리에서 파는 미술
작품 파는 그런 곳들도 있어요. 이제 걸으면서 좀 미술 작품 같은 거 그런 것도 구경하시고 또 이제 이쪽 그 옛날에 이제 그 영국 식민지였던 나라들이 크리켓 굉장히 좋아하거든요. 그러면 그 중간 중간에 크리켓 하시는 분들도 많아요. 그런 크리켓 하시는 그런 것도 좀 구경도 하고 그냥 일상이죠. 일상 그 스리랑카 사람들 일상을 좀 걸으면서 보는 것도 저는 좀 추천을 드리고 싶습니다. 자 그리고 그렇죠. 이제 아까 차 얘기했지만 스리랑카는 홍차 굉장히 유명하죠, 그렇죠? 그래서 홍차가 유명한데 뭐 홍차 그 이제 우리가 플레인이라고 하는 그 자체 홍차 자체도 있고 또 이제 거기다 여러 가지를 가미한 가양 홍차 있거든요. 뭐 예를 들면은 뭐 망고 홍차, 시나몬 홍차, 또 뭐 과일, 과일 홍차 여러 가지가 있는데 그런 홍차도 드셔보시고 또 꼭 드셔야 될 거는 밀크티죠, 그렇죠? 밀크티. 저희 이제 우리나라도 요즘에 밀크티 많이 먹지만 또 현지에서 먹는 밀크티는 또 맛이 다르니까 밀크티도 좀 드셔보시고 여기서 좀 뭐 한 반나절 정도 이렇게 좀 덥긴 하지만 한번 걸어보시는 것도 굉장히 좋을 것 같아서 말씀드렸습니다. 자, 그리고 제가 이제 그 스리랑카의 여러 거기도 이제 굉장히 그 역사가 긴 3,000년이 넘는 역사를 가지고 있어가지고요. 그런 문화유산들이 굉장히 많습니다. 그 중에서 이제 스리랑카는 불교 국가여서 불교 관련된 유적지들이 많은데요. 그 사원들이 이제 뭐 부처님의 그 치야사리 그런 걸 모셔놓은 사원도 있어서 이제 거기에는 그 치야사리를 볼 수 있는 그런 시간도 있더라고요. 그런 것도 있고 또 그 보리수 나무 그 뭐 세계에서 제일 오래됐다고 하는 그런 보리수 나무가 있는 사원도 있고 그러니까 이제 거기도 수도를 몇 번 옮겨서 이제 아누라다프라라는 이제 그런 수도가 있고 또 이제 그 수도를 옮긴 곳이 뭐 폴론나로라는 곳이 있고 그 다음 수도가 또 캔디라고 있고 이제 그렇게 하면서 그런 유적들이 굉장히 많거든요. 이제 그런 것들 중에 여러분들 좀 관심 가는 그런 곳 하여튼 좀 선택해서 가보시는 것도 좋겠고요. 제가 이제 이번에는 그 하바라나라는 곳 제가 전에 한번 소개드렸던 적이 한번 있었던 것 같은데 하바라나라는 곳을 또 갔습니다. 그 이름이 참 뭔가 마음에 들어요. 참 뜻은 아직 무슨 뜻인지 한번 찾아봐야겠네. 하바라나가 뜻이 있는 건지 그냥 뜻없는 지명인지. 그래서 이제 하바라나라는 곳에 가서 거기에 있는 그 리조트에서 1박을 하고 왔는데요. 이 리조트는 이제 하바라나에는 호수가 있습니다. 큰 호수가 있어가지고 이제 호수 주변에 리조트들이 많이 있는데요. 제가 이제 그 머물렀던 그 리조트도 바로 호수 옆에 있습니다. 그래서 여기에 가면 그 호수 그를 끼고 산책길이 있습니다. 저는 여기가 이 호텔 가면 제일 좋은 게 그거거든요. 이제 산책하는 거. 그 사진도 굉장히 예쁘게 잘 나오고 또 특히 여기는 또 원숭이가 많더라고요. 좀 무섭기도 하지만 그래서 이 호텔에서 머물렀는데 이번에도 이제 사실 가면은 호텔 같은 거 예약하는 것이 좀 사실 쉽진 않아요, 그렇죠? 모르니까 가본 곳 뭐 사람들이 추천 글 같은 것도 있지만 또 막상 가보면은 또 뭐 그 글과 다를 수도 있고. 근데 제가 이제 이곳은 스리랑카가 하바라나 갈 때면 꼭 가는 곳인데 가격은 뭐 그렇게 싼 편은 아닌데 그리고 다른 호텔들에 비해서는 가성비가 좋다고 생각을 해서 잘 갑니다. 근데 이번에도 제가 계속 이제 검색을 해보니까 프로모션이 있더라고요. 프로모션이 있어가지고 제가 이제 지인하고 3명이 갔는데 3명이 저녁 식사 그리고 아침 식사 그러니까 석식 조식하고 방 하나에 같이 하는데 굉장히 좋은 가격에 하루를 좀 머물렀는데요. 또 가니까 룸도 업그레이드를 해줘가지고 방갈로 같은 그런 곳에서 잠도 자고 또 저녁에 굉장히 뷔페가 좋거든요. 저녁 뷔페도 맛있게 먹고 그러고 왔습니다. 자 이제 그리고서 여기 스리랑카면 굉장히 유명한 곳이 있어요. 여러분들 그 제가 이제 오늘 하는 방송에 그 영상 나가는 방송의 그 썸네일이 이곳인데요. 시기리아라고 아마 여러분들이 그 스리랑카 관련된 사진 뭐 자료 같은 거 보면은 아주 대표적으로 나오는 곳이에요. 이렇게 정글 속에 높이
오른 바위 덩어리 있거든요. 큰 바위 덩어리. 예. 그곳이 이제 시기리아라는 곳인데요. 뭐 스리랑카에 오시는 분들은 거의 여기를 꼭 다 가신다고 보면 될 것 같아요. 근데 이제 여기에는 또 스토리가 있습니다. 그 왕들의 그런 슬픈 스토리가 있는 곳인데요. 이제 하바라나에서 숙박하고 하바라나에서 시기리아까지 멀지 않으니까 시기리아 다녀오시고 뭐 시기리아에도 굉장히 많은 그런 숙박 시설들이 있는데요. 저는 이제 가면은 여기 하바라나에 있는 호텔에서 숙박을 하고 시기리아를 다녀오는 그런 코스를 좀 잡는데요. 다음 시간에는 제가 여기 시기리아 좀 더 자세하게 제가 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 제가 하고요. 또 오늘 또 여기 시기리아 말고 그 갈레라는 곳도 좀 소개해드리고 싶었는데 제가 또 얘기가 좀 길어져서 다 소개를 못해드렸습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 인사드리겠습니다. 감사합니다. First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears